ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ने भगवंत मान ने आपका दुश्मन बना लिया, जिन्हें इन्हों 92 विधायक दिते। जिहड़े लोगों ने किसी की परवाह नहीं की, कोलों पैसे खर्च के अकालियां ते कांग्रसियां नूं हराउण दे लई ते आम आदमी पार्टी नूं जिताउण दे लई काम कीता, वो सारे दे सारे सोशल मीडिया ते पिटदे फिरदे आ कि हद हो गई, साडे भोरा भर न्याणे पुलिस चक के लैके जा रही है। भगवंत मान की सरकार नूं अजनाला कांड विच आपदी किरकिरी महसूस हुई। रहिंदी खूंदी कसर जिहड़ी आपां सब नूं पता, वो जिहड़ा बिशनोई आ उहने लाइव करके जेल दे विचों इन्हां दा जुलूस कढता। अमित शाह ने सद के भगवंत मान नूं कहा बई तुहाडे पल्ले है कि कोई जेलां दे विचों कोई थाणे ते उत्ते चढ़ के आ जांदा। होम मिनिस्ट्री दियां सच्चियां झूठियां रिपोर्टां दे बहाने इहनूं आखिया भी आह देख पंजाब च तां अग लगी जांदी आ, हो गया वो हो गया, तां इहने आपदे वल्लों इह सोच के भी जे मूंह काला होना ही आ फिर तुसीं भी नाल चलो। साडे पंजाब दे विच जिन्ने सियासी आगू ने, जिन्ने मुख मंत्री रहे आ, जिन्नियां सरकारां रहीआं ने, उन्हां दा रौला ही इह रिहा भी केंद्र दी दखलअंदाजी साडा काम खराब करदी है। इह उल्टा उन्हां नूं कहदा भी जे पंजाब दे विच कार्रवाई करनी आ तो मैनू फिर कंपनियां दिओ, इत्थों खाकी वर्दी मैनू इत्थों दिओ, दिल्ली दी जिहड़ियां एजेंसियां ने वो आउण जी विच नीम फौजी दल। जिहड़ा बंदा आपदे विचारां नूं जां सरदार भगत सिंह नूं इह बड़ा कहंदे असीं मनदे आ, इत्थे सोहाइयां खांदे फिरदे आउंदे सी, जदों ओहदी कोई कदर नहीं करदा ते फिर होर किसे नूं की आस हो सकदी। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई अमरतपाल सिंह दी अज एक होर आडियो जिहड़ी क्लिप आ वो संगतां दे विच आई आ, जिहदे विच उन्हां ने जिहड़े शंके सीगे कल वाले वीडियो तो बाद लोकां दे वो निवृत्त करने चाहे आ, क्योंकि कल बहुत सारे सज्जणों ने यह सोचा कि शायद भाई अमरतपाल सिंह पुलिस हिरासत विचों ही उन्हां दी इह धक्के नाल कोई वीडियो बनाई गई आ। बहुत सारियां गल्लां चलियां ते बहुत सारे लोगों ने आपो अपने ढंग तरीके नाल कहा कि ये चीज़ ये वीडियो ठीक नहीं है, इहदे विच आह गल आ ओह गल आ, कई कारण हरेक नूं आपो अपने। पर अज दोबारा आडियो पा के भाई अमरतपाल सिंह ने जिथे आपदी इस गल ते दोबारा पहरा दिता, जोर दिता कि मैं पुलिस की हिरासत तो बचा होया मैं बाहर हाँ, उत्थे एक गल होर उन्होंने कही आ, क्योंकि कल बहुत सारे चैनलों ने अपने आप ही बदनामी करने दे लई ये गल्लां बनातियां भी भाई अमरतपाल सिंह ने शर्तां रखियां भी मैं तां गिरफ्तारी दूंगा जेकर तुसीं मेरियां आह शर्तां मन्नोगे। उन्हां शर्तां दे विच बड़ियां हासोहीणियां, बड़ियां मतलब कि हल्के दर्जे दीयां गल्लां जाण के उन्होंने बनाईयां ते बहुत सारे लोगों ने उन्होंने सच भी मान लिया भी शायद ये गल्लां सच्चियां होण, भाई अमरतपाल सिंह ने शायद कोई वाकई शर्तां रखियां ने। कामरेडां नूं तां चाई चढ़ गया, उन्होंने जिवें खाड़कू लहर के मौके पुलिस मुकाबला हजे होया नहीं सी हुंदा, उदों पहले ही प्रेस नोट सरकार का भेजा है चेपना हुंदा सीगा, उवें उन्होंने चेपता बई जी वो कहना मैनू कुट्टिओ ना, वो मैनू मतलब जिवें डराकल जिहा ते बड़ा बई वो तां घबराया होया बंदा होवे जिवें भाई अमरतपाल सिंह। हालांकि जिन्ने भी लोगों का वाह पिया जां जिन्हां ने सोशल मीडिया उत्ते दूरों जां मिल के भाई अमरतपाल सिंह नूं मिलिया देखिया, वो सारे जानते हैं कि अड़न वाला बंदा, खड़न वाला, लड़न वाला, कौम का दर्द रखता है। ठीक आ, बहुत सारे मसले, बहुत सारिया गल्लां हुंदियां ने जिथे आपां जिहड़ा हैगा फर्क रख सकते हैं भी मतभेद आ, पर इउं डराकल जिहा बना के पेश करना ये असल विच पूरे दे पूरे सिख समाज नूं जिहड़ा नीवा दिखाउण दी फितरत आ जिन्हां दी, ये लोग वो ने। सब तो हासोहीणी ते हैरानी वाली गल ये आ कि पंजाब पुलिस वालियां ने भी
सोशल मीडिया के उत्ते पा के लिखा भी ये फेक न्यूज़ आ जिहड़ी शर्तां शुरतां वाली कहानी। इदां दी हुई एक होर फेक न्यूज़ चल रही है जिहदे च भगवंत मान दे नां दे उत्ते लोकां ने ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜੀ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੜਬੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਲੋ 1% ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਆ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ MP ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 3-4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਨਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਈ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਟੋਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ, ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ, ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਸਤ ਵਾ, ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਚੁਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆਸਪੁਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਮਲ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਂਗੂ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧੌਂਸ ਜੀ ਵਾਲੇ ਮੂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੋਂ ਸਵਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਟਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 91 ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ। ਦੋਸ਼ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਨ, ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਗੜਬੜ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
कोई थाने ते उत्ते चढ़ के आ जाता, वो आपदी टौर बनाउण दे लई कई वारी इहो ਜਿਹੇ काम देखे आ। एक सानू पता है सरपंच सीगा, सरपंच दा बन गया, लियाकत है नहीं सी ते लोक ਉਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਚੜਿਆ ਕਰੇ। ਇਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਢੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਧੀਰਤਾ, ਵੀਰਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਲੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੋਪ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਆ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੁਸਤੀ ਵਰਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਪਿੱਟਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਕੜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਮੈਤੀ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਧਮੂਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਾਂਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋੜੇ ਰਾੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਏ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
बथेरे मैगजीन निकल रहे ने, बथेरे सोशल मीडिया ते गल्लां करदे आ, बथेरे इत्थे दल खालसा, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जां भाई दलजीत सिंह ग्रुप जां होर बड़ियां धिरां धड़े ने, ये सारा कुछ उही आ जिहड़ा इत्थे पहिलां हुंदा आ रिहा। ते ये चलो नौजवान थोड़ा जिहा इहदी गल च तलखी आ जां तिखा चलदा ते थोड़ा जिहा गरम बोलदा, ते ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ। ਪਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਬੇਅਕਲੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਜਤਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਤੋ ਜੋ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਫੱਟੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਈ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲਾਊਗਾ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ 100 ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ 100 ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਊਗਾ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੀਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਹਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਰੌਲੇ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪਵਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਫੇਰਤੀ ਕਾਲੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੋਹਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇ ਉਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟੇ ਆ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਕਾਉਣਾ, ਦਬਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ 18, 19, 20 ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ ਫੈਲਾ ਲਿਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸੀ ਫੈਲਾ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਤੋਪ ਆ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜੀ ਘੋਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਸਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਅੱਜ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਭਜੀਕੜ ਪੈਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ डेरा, होर भी इहो ਜਿਹੇ ड्रामे बथेरे करनगे। पर यह गल पक्की आ कि आ ਜਿਹੜੇ 10-15 दिन लोगों उत्ते इन्ना भारी इन्हें कहर ढाया, ਉਹਦੀ कीमत जलंधर चोणां मौके लाजमी देनी पऊगी। अगे जे आपां गल नूं ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ है बई ਜਿਹੜਾ सिख नौजवानों नूं NSA ला के डिब्रूगढ़ भेजिया, आपदे वल्लों तां बेवसी पता नहीं कि काले पानी भेजता, पर यह सारे का सारा कुछ जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ है नहीं भी इतिहास ਜਾਂ ਧਰਤੀ खत्म होण लगी है। नाले सिखां ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ ना ਤਾਂ पहली बार देखिया ना आखिरी बार देखिया। ਸਾਡੇ ਤਾਂ इतिहास ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी ज़्यादा खतरनाक ਜਿਹੜੇ दिन ने ਉਹ ਹੰਡਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਹੋਵੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਲਖਪਤ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਬਿਆੰਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਇਸ ਬਿਆੰਤੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਟੱਪਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲਪਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨੀ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਾਡਾ, ਪੰਥ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਜ ਲੈ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਹੇਤ, ਪੰਥ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਾਹਲੇ ਬੀਬੇ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾ ਜੂ, ਹਾਏ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਿਰਚ ਵੱਧ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਬਣਾਉ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰੁਸਕਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਟਾਈਪ, ਧੁੰਦੇ ਵਰਗੇ, ਕਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਸਪਗ੍ਰੇਡ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ
कि सिखां दा ही कसूर होना, सिखां नूं ऐ चाहीदा, सिखां नूं सियाणे बनो। जिवें कोई कह रहा होवे आपदे गुरु नूं बधावा दे दो, जिवें कोई कह रहा होवे पंथ लई, इंसाफ लई, हक लई लड़ो ना, इस तरीके का होका जिहा दिंदे फिरदे आ। सो ये राष्ट्रवादी सोच वाले जिहड़े सिख ने, इन्हां नूं तां लगदा जिवें वो बीबी हर रोज सोचदी सी मेरा ही कसूर होना। पर जेकर कोई बीबी अणख गैरत वाली होवे, आपदे भैण भरावां नाल, आपदे पेकिਆਂ नाल, कोई आंढ गुआंढ च किसे नाल सलाह करे तां ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਐ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਸਵੈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਸਪਸ਼ਟ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਸਣਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾਓ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੱਲਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਕਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਈਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਬਰ, ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੇ ਬਾਲਕ ਬਣੀ ਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ
कि आराम नाल खड़ के छित्तर खाओ। ते जेड़ा भी बंदा ये कहे कि जी ये गलत हो रहा, ये माड़ा हो रहा, ये बेइंसाफी, ये अत्याचार, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ जी गर्म बोलदा, ये गर्म ख्याली हो गया। मैं अगे भी कई बार ये गल सुनाई। एक बार साडे कुछ सज्जण शिमले गए, उत्थे एक गाना जिहा चलाਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਡੋਂਢਕੂ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੋ, ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗਾਣਾ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ, ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ, ਉਹ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੂਰ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਆਈਏ ਆਈਏ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ एक शेर है वो सुनाना चाहना, सुनाओ जी। वो कहना ना बात करूं अब की, ना बात करूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती तुम सब की। जो सारियां वाल उंगल जी की, वो सुन जे हो गए, ये ताड़ियां नहीं मारियां। आप तो सरदार जी लगता नाराज हो गए, आपको तो गुस्सा आ गया। वो कहते नहीं मैं तो बड़ा खुश हाँ, साडे धर्म की, धार्मिक विश्वासां की, साडे रीति रिवाजां की सरदार सरदार करके ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ? ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਦੀ, ਤੱਤੇ ਦੀ, ਗਰਮ ਦੀ ਕੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਕਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਲ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁੱਡਮੈਨ ਦੀ ਲਾਲਟਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ, ਉਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨੀਆਂ ਖੁਰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਪਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰ ਫੜ ਲਈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚੱਬੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਨਾਲੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 400-500 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਰਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ NSA ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।